स्वागत करते हैं प्रोग्राम गल्लां ते गीत देख रहे आप सब तमाम दर्शकों का। दर्शकों, असी हर रोज़ एक नवा विषय लैके आउने हैं, एक नवे मेहमान नूं लैके आउने हैं। अज एक बेहद खास विषय दे नाल तुहाडे रूबरू होए हैं, नौजवानों का प्रवास। पंजाबी नौजवानों के प्रवास के बारे अज असी गलबात करांगे और इस गलबात दे विच अपने अणमुल्ले विचार देने दे लई साडे कोल जिस शख्सियत नूं असी सद्दा दिता है, आओ उन्हां दे नाल तुहाडी जान पहचान करवा दईए। साडे कोल मौजूद ने अमरजीत गरेवाल जी। आप साबका डायरैक्टर पंजाब टैक्नीकल यूनीवर्सिटी भी रहे ने और इस तो इलावा पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच आप सलाहकार के तौर पर अपन सेवावां भी दे चुके हैं। पंजाब सरकार वालों श्रोमणी साहित्यकार का अवार्ड आपनूं हासिल है और ये इन्हां ने कला और साहित्य के बारे बहुत सारिया किताबां, लगभग एक दर्जन तो भी वध किताबां जड़ियां ने वो लिखियां ने और साडे नाल साझियां कीतियां ने। सो बहुत बहुत स्वागत अमरजीत जी। थैंक यू। जिस विषय नूं लैके अज असी जुड़े हाँ, उस विषय के बारे जदों असी पिछोकड़ की गल करते हैं तो मैनूं याद पैंदा है या अपने जहन दे विच जदों चल रहा सी कि असी इस विषय नूं लैके जुड़ना है, तो एक समा वो सी सन 47 या उस दे अगे पिछे दा जदों सानूं आज़ादी दे संघर्ष दे लई साडी नौजवानी नूं, क्योंकि इत्थे हालात उदां दे नहीं सी, तां साडी नौजवानी नूं बाहर जाना पिया और उस प्रवास नूं साडी आज़ादी दे लई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की चाहे गल करिए या फिर असी गदर लहर की गल करिए या फिर असी इंडियन नैशनल आर्मी की गल करिए, ये सारिया महिमा जिन्हां ने आज़ादी दे घोल दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया, ये विदेशी धरती ते जाके सिरजियां गईयां साडे ही नौजवानों वालों। उस वेले देश हित साडे प्रवास का शायद साडे नौजवानी प्रवास का कारण सी। अज जिथे असी खड़े हाँ और जिथों ये सफ़र लगभग शुरू हुंदा है, तुसीं इस सफ़र का मुढ़ कित्थों देखदे हो और किवें देखदे हो? तुसी इस विचार चर्चा लई जिहड़ा परसपैक्टिव उसारिया वो बेहद खूबसूरत है ते अज भी वो उन्ना ही रैलेवेंट है। तुसी ये गल कही कि इत्थों लोग प्रवास करके अमेरिका जां कैनेडा जां वख-वख मुल्कां च गए, उत्थों दा उन्हां ने माहौल देखिया, उत्थों दे लोग आज़ादी दा निग किस तरह मान रहे ने जी, उत्थों दी जिहड़ा पोलीटिकल सिस्टम्स ने उन्हां ने समझण दी कोशिश कीती ते उन्हां ने वो अंतर जाणिया कि हिंदुस्तान ते इन्हां मुल्कां दी जां गुलाम मुल्कां दी ते आज़ाद मुल्कां दे विच की अंतर हुंदा, ते उत्थों उन्हां दे अंदर एक आज़ादी दी जिहड़ी तांघ आ वो उभरी ते वो हिंदुस्तान दे विच आके उन्हां ने आज़ादी दा जिहड़ा परचम सी वो लहराया। अज कोई वखरा माहौल नहीं है, सेम मतलब उही अज भी जिहड़ा फोर्सिस ने वर्क कर रही ने कि जिहड़े डिवेलपिंग मुल्क ने इन्हां नूं बहुत सारियां जिहड़ियां समस्यावां ने, चैलेंजिस ने, चुनौतियां ने, उन्हां दा सामना करना पै रहा। ते जदों साडे बच्चे असी इस तो पहला मैं गल करनी चाहांगा वो ये कि एक टाइम सी जदों जिन्नी वैल्यू जनरेशन सी उहदा आधार लैंड सी, ज़मीन सी, भूमि सी। चाहे असी ये कहिए कि वैल्थ क्रिएशन, चाहे रोज़गार की क्रिएशन, चाहे आमदना की क्रिएशन, वो सब कासे का आधार ज़मीन हुंदी सी जी। ते हौली हौली जिहड़ा वो आधार आ ज़मीन तो हट के पहले नंबर के उत्ते पूंजी कोल आ गया। तुसी ज़मीन के उत्ते जिन्नी पूंजी लगाओगे उन्नी वो वध पैदावार देगी, जिन्नियां खादां पाओगे, पानी दोगे, जो जिन्नियां भी एग्रो कैमिकल्स यूज़ करोगे, तो इस तरह नाल बाकी इंडस्ट्री दे विच सारे पासे यही हो गया कि पूंजी सी जिहड़ी वो आधार बन गई वैल्थ क्रिएशन का जां एम्पलॉयमेंट क्रिएशन का। पर हुण पूंजी भी नहीं रही, पूंजी भी 2 नंबर पर चली गई, लैंड 3 नंबर पर चली गई, 1 नंबर पर इस वेले जिहड़ी चीज़ है वो है टैक्नोलॉजी, जिन्हों असी कहने टैक्नोलॉजी ने अपने आप तो इंप्लीमेंट होना नहीं, उन्होंने जे टैक्नोलॉजी नूं अपलाई करना, जे टैक्नोलॉजी नूं इंप्लीमेंट करना सोसाइटी दे विच तां उहदे लई बंदे चाहिए ने जिहड़े उस टैक्नोलॉजी नूं अपलाई कर सकन। सो जिहड़े ह्यूमन रिसोर्सिस ने उन्हां दी जिहड़ा महत्व आ इस वेले सब तो वध आ कि जिस मुल्क कोल, जिस कौम कोल ह्यूमन रिसोर्सिस होणगे, वो भी जिहड़ियां इमरजिंग टैक्नोलॉजीज़ ने उन्हां दे खेतर दे विच उही जिहड़ियां कौमां ने, उही जिहड़े मुल्क ने, उही जिहड़ियां स्टेट्स ने, उही
ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਣਾ, ਮੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਬਸੋਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਜੌਬਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ এনवायरमेंट ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇਨਕਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਦੋਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਥਨ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਰ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਰਟਸ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਉੜ ਗਏ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿਆੜ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ? ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੰਡਤੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਢੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਟੂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 1997 98 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਨੌਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਨੁਕਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵਰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬਲੈਸਨੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕੈਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਆ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ? ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਘੇੜਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।